یہ چال بازیاں، یہ مکر ہے ان کا، یہ فریب ہے ان کا۔ لہٰذا آج کی اس کنونشن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ دین دشمن طاقتیں، وہ گستاخ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی رعونت و نخوت سے کہہ دیا کرتے ہیں مصطفیٰ میں اور ہم میں فرق کیا، وہ ہماری طرح میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کی اس محفل میں پوچھنا چاہتا ہوں، آخر کس زاویے سے، کس پہلو سے، کس حیثیت سے تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو؟ ارے کبھی اپنے کلمے پر غور کیا؟ تمہارا کلمہ مصطفیٰ کے کلمے کی طرح نہیں۔ مصطفیٰ کریم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں، تمہاری عبادت مصطفیٰ کریم کی عبادت کی طرح نہیں۔ تم پر 5 نمازیں فرض مصطفیٰ کریم کے لیے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، مصطفیٰ کریم 6 نمازیں پڑھیں۔ تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں، تمہارے روزے مصطفیٰ کریم کے روزے کی طرح نہیں۔ تم روزہ رکھتے ہو، سحری کرتے ہو، افطاری کرتے ہو، مصطفیٰ کریم جب صوم وصال رکھتے ہیں نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، متواتر روزے رکھ رہے ہیں، صحابہ نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ ایسا نہ کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں انک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں۔ ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری طرح، کون ہے تم میں میری طرح؟ میرے آقا کے روزے کی طرح تیرا روزہ نہیں، میرے آقا کی نماز کی طرح تیری نماز نہیں، میرے آقا کے کلمے کی طرح تیرا کلمہ نہیں۔ امام ابن عابدین شامی کتاب الزکوٰۃ کی ابتدا میں بیان فرماتے ہیں میرے آقا پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، میرے آقا پر زکوٰۃ فرض نہیں، تو زکوٰۃ دیتا ہے، تیرے ارکان اسلام 5، مصطفیٰ کریم کے ارکان اسلام 4، تیرا کلمہ مصطفیٰ کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز مصطفیٰ کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ آقا کے روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ آقا کی زکوٰۃ کی طرح نہیں۔ تو آؤ اور اس حقیقت کو بیان کریں اور ہاتھ بلند کر کے پورے عالم تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ یہ میڈیا والے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ پیغام پورے عالم میں نشر کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ جو آقا کے گستاخ ہیں وہ اور لوگ ہیں، یہ اور لوگ ہیں، وہ اور لوگ ہیں، یہ اور لوگ ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے اعلان کرو گے نا، میں کہوں گا کہاں میں اور تو، آپ کہیں گے کہاں مصطفیٰ۔ میں کہوں گا کہاں میں اور تو، آپ کہیں گے کہاں مصطفیٰ، کہاں مصطفیٰ، کہاں مصطفیٰ۔ 3 مرتبہ کہنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے میں بولتا جاؤں گا، دیکھوں گا کس میں کتنی جرت ہے۔ اگر کوئی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے، میں جانتا ہوں غیر نظریاتی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ سوالات لے کر بھی آئے ہیں، کچھ باتیں پوچھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن میں بھی آج حد امتیاز، حد فاصل دیکھنا چاہتا ہوں، ان میں اور تم میں فرق کون ہے؟ ہاتھ بلند کر کے کہو گے نا، کہو گے نا؟ میں کہتا ہوں کہاں میں اور تو، کہو کہاں مصطفیٰ، کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ آخر کس طرح تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو؟ بتاؤ نا مجھے، آخر کس حیثیت سے تم مصطفیٰ کریم کی طرح ہو؟ تم اپنی ذات کو نہیں دیکھتے؟ تم بڑی رعونت سے کہہ دیتے ہو مصطفیٰ نے بھی نکاح کیا، ہم نے بھی نکاح کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد تھی، ہماری بھی اولاد ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زوجہ تھی، ہماری بھی زوجہ ہے، ان کی بھی ازواج مطہرات ہیں۔ تم نے شاید قرآن نہیں پڑھا، تمہاری زوجہ کے لیے قرآن کریم میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات کے لیے سورہ احزاب میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ہے میرے محبوب کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں اگر مصطفیٰ کی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اگر مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات عام بشروں کی طرح نہیں ہیں، تو مصطفیٰ عام بشروں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نے کہہ دیا ہم مصطفیٰ کریم کی طرح، میری بھی اولاد، ان کی بھی اولاد، کیا تیری اولاد کے لیے کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے؟ مصطفیٰ کریم کے گھرانے کے لیے رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب تو گواہیاں دے رہا ہے ان کی پاکی کی قرآن میں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی فرما دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نہ تیری زوجہ مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کی طرح، نہ تیرا گھرانہ مصطفیٰ کے گھرانے
समझाने की तरह तू अपनी जात को देख, आखिर मुझे किसी तरह समझाने की कोशिश कर, मुझे बता दे, समझा मुझे कि तू आखिर किस तरह मुस्तफ़ा की तरह है। अरे तू थूक के देख, थूक के देख, तेरे थूक को देखते हैं। अरे तेरे थूकने पर, तेरे थूक पर कोई थूकने के लिए तैयार नहीं है, तेरे थूक पर कोई थूकने के लिए तैयार नहीं है। साद बिन मुआज सहाबी रसूल हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जख्मी हो जाते हैं, जिस्म जख्मी हो जाता है, मेरे आका के लुआबे दहन को, मेरे आका के लुआबे दहन को, मेरे आका के मुबारक थूक को अपने जिस्म पर मलते हैं, जख्म खत्म हो जाता है, उनके थूक में शिफा है। तेरे थूक पे कोई थूकने के लिए तैयार नहीं। आखिर तू किस तरह कहता है कि तू मुस्तफ़ा करीम की तरह है? आखिर तू किस तरह दावा करता है कि तुझ में और आका में कोई फर्क नहीं? और फिर तू अपनी नाक की रतूबत को देख ले, अपनी बलगम को देख ले, लुआबे दहन को देख ले। तू नाक की रतूबत को थूक कर देख, अपनी बलगम थूक कर देख। लोग देखने के लिए तैयार नहीं हैं, कराहत महसूस करते हैं, नफरत महसूस करते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाक मुबारक की रतूबत बुखारी तूने भी पढ़ी है, बुखारी मैंने भी पढ़ी है, लेकिन तुझे आज कंजुल हुदा के मजमे में सही बुखारी सिखाऊं, आज तुझे बताऊं सही बुखारी क्या है। कभी काश तूने इश्क की ऐनक लगा के सही बुखारी का मुताला किया होता। अनिल मिस्वर इब्न मखरमा व मरवदत व मरवान रदियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाला और इन उर्वत जअल यरमुक़ असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल फ़वल्लाहि मा तनख़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवहामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दहु व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरहु व इज़ा तवद्दा कादू यक्ततिलून अला वदूहिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी में उर्वा कहते हैं कि जब भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखते, जब भी मैं मुस्तफ़ा करीम को देखता, मुस्तफ़ा करीम अपना लुआबे दहन फेंकते, मुस्तफ़ा करीम अपने नाक मुबारक की रतूबत फेंकते, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान मेरे आका के नाक की रतूबत को अपने हाथों में लेते, अपने चेहरे पे मर लिया करते, अपने जिस्म पे मर लिया करते। तेरे नाक की गंदगी है, मुस्तफ़ा के नाक से भी नूर निकलता है, मुस्तफ़ा के नाक से भी नूर निकलता है। फिर भी तू कहता है कि तू मुस्तफ़ा की तरह, फिर भी तू कहता है हम में और मुस्तफ़ा में फर्क नहीं, हम मुस्तफ़ा की तरह। अरे तू अपने पसीने पे गौर कर ले, अपने पसीने पे गौर कर ले, देख ले अपना पसीना, तेरे जिस्म से पसीना निकलता है, तेरे करीब से कोई गुजरने के लिए तैयार नहीं, तेरे करीब से कोई गुजरने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं? बदबू आती है, बदबू आती है, तकलीफ होती है। लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना, काश के तूने बुखारी पढ़ी होती, काश के तूने बुखारी किसी आशिक रसूल से पढ़ी होती। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना तू क्या जाने क्या है। उम्मे सुलैम है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना एक बोतल में जमा कर रही हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंख खोलते हैं, फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं मा तस्नईन या उम्मे सुलैम, है उम्मे सुलैम क्या कर रही है, क्या कर रही है? उम्मे सुलैम अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरजू बरकतहु लिसिबियानिना क़ाला असबती। उम्मे सुलैम कहती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुबारक पसीने से अपने बच्चों के लिए बरकत हासिल कर रही हूं। आपके पसीने से बच्चों के लिए बरकत हासिल कर रही हूँ। उनका पसीना बरकत, उनका पसीना मुअत्तर और मुअम्बर कर दे आबो हवा को। तू कहता है तू मुस्तफ़ा की तरह, तेरे पसीने को कोई देखने के लिए तैयार नहीं। तेरे जिस्म के अंदर, तेरे जिस्म के अंदर जो खुराक जाती है गलाजत बन के निकलती है, बदबू फैलाती है। लेकिन अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका तअतिल ख़ला फला नरा शयअन मिनल अज़ा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला नजिदु राइहतल मिस्क। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका आप जब बैतुल खला तशरीफ ले जाते हैं, हम कभी कभी, आयशा फरमाती हैं, अर्ज करती हैं, हम जाते हैं, देखते हैं आका कुछ नजर नहीं आता, फकत कस्तूरी की खुशबू फैली हुई होती है। तेरे जिस्म के अंदर गज़ा जाए, बदबू बन के बाहर निकले, बदबू फैलाए। मुस्तफ़ा करीम के जिस्म के अंदर गज़ा जाए, कस्तूरी की मुश्क आए, कस्तूरी की खुशबू आए, आबो हवा मुअत्तर और मुअम्बर हो जाए। मैं कहता हूँ तेरा जिस्म मुस्तफ़ा के जिस्म की तरह नहीं। अपने खून पे कभी गौर किया है तूने? अपने खून पे कभी गौर किया है तूने? अपने खून को देखा है? नजासत गलीज़ा है तेरा खून। तेरा खून क्या है? नजासत गलीज़ा है। किसी कपड़े पे लग जाए, उस कपड़े को पहन के नमाज नहीं अदा की जा
सकती, नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, ये तेरा खून है, कोई तेरा खून पीने के लिए तैयार नहीं, तेरे खून का कोई प्यासा नहीं। हाँ, गुस्ताखे रसूल है तो तेरे खून के प्यासे बहुत होंगे, उस माना में तो बहुत होंगे, लेकिन कोई तेरे खून को पीने वाला नहीं होगा। उस माना में तेरे खून के प्यासे बहुत होंगे, लेकिन कोई तेरे खून को पीने वाला नहीं होगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मेरे आका का खून पी लिया था। सईद बिन अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद जनाब मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आका के जिस्म अथर पर जख्म देखा, फौरन जख्म चूस लिया, आका का जख्म चूस लिया, आका का खून पी लिया, आका का खून पिया। सहाबा देख रहे हैं ये क्या करेंगे, खून को थूकेंगे कहाँ, देख रहे हैं क्या जमीन पर थूकेंगे, कहाँ थूकेंगे। पूछा है सहाबी खून कहाँ थूकोगे, कहा ये खून मुस्तफ़ा है, इसे जमीन पर नहीं गिरने दूंगे। कहा क्या करोगे, क्या करोगे, कहा करूंगा क्या, निगल लिया है, पी लिया है। मेरे आका ने फरमाया जिसने जन्नती को देखना है इसे देख ले, जिसने जन्नती को देखना है इसे देख ले। कोई तेरा खून पिए, हराम करे, गुनाह करे, खुदा नाराज हो, रब नाराज हो, अल्लाह नाराज हो, जहन्नुम में जाए, कोई मुस्तफ़ा का खून पिए, जन्नत में मौजें करे।